یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام زینب کبریٰ پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزاداران زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. 10 محرم کا دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پر ختم ہو گیا. اکبر کی جوانی سے شروع ہوا، حسین کی ضعیفی پر ختم ہوا. حسین سجدہ آخر میں کہتے جاتے تھے پروردگارا میں نے اپنے بچوں کی یتیمی سہ لی ہے تاکہ تیرا دیدار کر سکوں. پھر سے وہیں زیارت ناحیہ سے ربط دوں، جتنی مرتبہ پڑھا جائے یہ جملہ کلیجے کو چیر دیتا ہے. روئے زمین کا سب سے لعین انسان، سب سے پاک ترین فرد کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. حسین کا سر سجدے میں کٹ رہا تھا. کربلا کے بن میں صدا گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. تاریخوں میں لکھا ہے کہ جمال نام کا ایک ملعون شخص تھا، اس نے امام حسین کے دونوں ہاتھوں کو باری باری کاٹ دیا. زمین کربلا ہلنے لگی تھی، آسمان کانپ رہا تھا. عزیزو عاشور کا سورج غروب ہو گیا. وہ شام آ گئی جو مجاہدوں کی شام نہیں، بے کسوں کی شام ہے، یتیموں کی شام ہے، بیواؤں کی شام ہے. جب تک بھائی زندہ رہا زینب کو ایک سہارا تھا، جب تک حسین باقی رہے بچوں کو ایک سہارا تھا. لیکن اب شام غریبہ آ گئی ہے، اب سب بے سہارا ہے. اے مولا آپ کی شہادت سے پہلے جب یہ لعین خیموں کا رخ کرتے تھے تو آپ زخمی حالت میں کہتے تھے ظالمو اگر جنگ کرنے کا دم ہے تو آؤ اس ٹوٹی ہوئی کمر سے جنگ کرو. ان بیویوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کہہ کر حسین خیموں کی طرف بڑھ جاتے تھے کہ کوئی آگ نہ لگانے پائے، مگر جتنی دیر حسین سلامت رہے خیموں کو بچاتے رہے. لیکن اب ایک بیمار بیٹا ہے، غش کے عالم میں ہے، ثانیہ زہرا شانہ ہلا رہی ہے. عابد بیمار آنکھیں کھولو. ابھی اماں میرا بابا تو مار دیا گیا، کے نیزہ پر بابا کا سر بلند ہے. السلام علیکم یا بتا اب کیا خبر لائی ہے بوبی اماں کا بیٹا سجاد؟ اس سے زیادہ سخت خبر ہے. جناب نسیم امروہی کہتے ہیں غلطہ ہر گرہن کی چادر اتار لو، عابد جو کچھ کہے تو ابھی سر اتار لو. اٹھو بیٹا سجاد، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ لاوارث بیویاں، یہ یتیم بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں. اب آخری خیمہ رہ گیا ہے، بتاؤ کیا کرے، جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ کبو بھی اماں جان بچانا واجب ہے، باہر نکل جائیے.
عزیزوں आपने तो अपने घरों में, हमने अपने घरों में चिराग बुझा दिए हैं ना, लेकिन सैयदजादियां उस बयाबान में इस आलम में निकली कि सर के बाल बिखराए हुए मुंह पर तमाचे मार रही थी, जालिमों ने चादरें छीन ली थी। मैं पहले कह चुका हूं ज़ैनब की चादर कैसे छीनी गई, उससे बार बार नहीं पड़ा जाता। एक शकी ने पत्थर मारा था, ज़ैनब चादर थाम रही थी, चादर छूट गई, फुरात का रुख किया, कहा अब्बास तू चला गया, ज़ैनब पत्थर खाती रही अब्बास, जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू आया गाज़ी, अल्लाह अकबर। वाह मोहम्मदा, नाना आके नवासियों का हाल देखो, बाबा अली आके बेटियों का हाल देखो। अम्मा ज़हरा आप भी तो मक्तले करबला में है, आपका जनाजा तो रात की तारीकी में उठा था, अब आपकी ज़ैनब खेमे से बाहर निकल रही है, सर पर चादर नहीं है, पेशानी जख्मी है, लेकिन रावी कहता है मैंने देखा एक मुअज्जिमा है जो अब भी जले हुए खेमों में बार बार जाती है और निकल आती है। आय हाय 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 हाय। अजीजों मैं तो मसाइब नहीं बदल सकता, लेकिन क्या करे, मसाइब का मोजिज़ा है, जितनी मर्तबा पढ़ते जाओ गम ऐसे ही ताजा रहता है। और आज तो शाम गरीबा आ गई है, अजीजों जो आज ना रो सके वो कब रोएगा। हुसैन की तरफ करबला का रुख करना, कहना मौला मैं आंसुओं की भीख मांग रहा हूँ, मुझे चंद आंसू अपने नाम पर अता करने वाला। और रावी कहता है मैंने देखा कि एक बीबी है बार बार जाती है खेमों में निकल आती है, कोई ख्याल है कि जो खेमों तक ले जाता है और जब आग जलाती है तो वो वापस आ जाती है। अरे कौन सा कीमती सामान है जो रह गया है। मैंने पूछा बीबी कौन से कीमती मालो मता रह गया है, कहने लगी माले दुनिया में से कुछ नहीं रह गया, भाई की अमानत खेमों में रह गई है। अब जो शहजादी जलते खेमों से निकली तो देखा हाथों पर बीमार है और आवाज दे रही है मेरे माँ जाए हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत जलते खेमों से निकाल ली। अजब आलम गुर्बत है अजीजों, ये पूरा अशरा गुर्बत में गुजरा है, लेकिन जब मुहर्रम का चांद तुलू हुआ था तो दिल में बड़ा गम था। आहिस्ते आहिस्ते अशरा गुजरता गया, थोड़ा थोड़ा तसल्ली हुई, लेकिन यकीन जानो जब से शब आशूर आई है दिल बड़ा उदास है, दिल बैठ गया है। मौला ये मुहर्रम के राजा खाना ही नसीब ना हो सका, मौला दूर से भी अलम की ज़ियारत ही ना कर सके। मौला दिल में घुटन बढ़ती जा रही है, शाम गरीबा अपनी मेराज पर है घुटन, लेकिन देखो अब मातम तो करना है ना, सैयदा को पुरसा देना है। बीमार को एक मकाम पर बीबी ने बिठा दिया जहां बीबियां बैठी हैं, लेकिन अभी मंजिलें तमाम नहीं हुई। मख्तले करबला कहता है एक मर्तबा फिजा दौड़कर बीबी के पास आई, शहजादी कयामत गुजर गई है। अरे जिसका घर बार लुट चुका हो उसके लिए अब क्या कयामत रह गई है। बीबी इब्ने साद फौजों को पुकार कर कह रहा है घोड़ों की नाल बंदी कर लो। अरे शाम गरीबा ये ना पढ़ू तो क्या पढ़ूंगा, घोड़ों की नालबंदी कर लो, उठाइए शोर के कुश्तों को खस्ता हाल करो, और एक शहीद के लाशे को पामाल करो। शहीदों के लाशें पामाल होने हैं, लेकिन एक एक शहीद का कबीला आगे बढ़ा, अपने अपने लाशों को एक तरफ करता गया। लोग बचा ले गए लाशें, जब लोग बचा ले गए लाशें शोहदा के, हक अपना जता के, बस एक तने शब्बीर था मालिक की इज्जत पर। लेकिन अभी लाशे की पामाली से पहले एक और रिवायत है। पहले बीबी फिजा आती हैं, आकर कहती हैं कि मेरे मौला ने मुझे बताया था इस जंगल में एक शेर रहता है, उस पर मेरे मौला का एहसान है, मैं उसे पुकारूंगी तो हमारी मदद को आ जाएगा। फिजा मक्तल की तरफ दौड़ी, कहती है ए अबुल हारिस हैदर कर्रार,
کہ بیٹے کا لاشا پامال ہونے جا رہا ہے، فاطمہ کی کنیز تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے، جلدی پہنچ۔ شیر ابھر کر سامنے آ گیا، لاشا حسین کے قریب بیٹھ گیا۔ آج بھی کربلا میں اسد الفضا کا مقام ہے، اب کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ لاشا پامال کر دے، لیکن عزیزو یہ حسین نے مرنے کے بعد بھی باذن خدا اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا۔ اگر حسین چاہے تو کوئی حسین کے لاشے کو پامال نہیں کر سکتا، لیکن حسین مظلومیت کا اظہار بھی چاہتے تھے۔ گویا شیر سے کہا بس اب تیرا کام پورا ہو چکا، تو واپس چلا جا۔ جو ہی شہر پلٹا، ادھر کے سوار ادھر دوڑ گئے، ادھر کے سوار ادھر دوڑ گئے، درمیان میں زہرا کے لال کا لاشا تھا، حسین کا لاشا بکھرتا چلا گیا۔ قاسم کا پامال لاشا حسین لے کر آئے تھے، حسین کا پامال لاشا کون لے کر آتا؟ اللہ اکبر۔ ایک حساس جملہ اور کہوں دل کٹ جائے گا۔ پامال لاشا قاسم کا حسین لے آئے تھے نا، لاشا کس میں لائے تھے؟ گٹھری میں لائے تھے نا۔ اب زینب کے سر پر تو کوئی چادر ہی نہیں بچی، زینب کے سر پہ تو کوئی چادر ہی نہیں بچی کہ حسین کے ٹکڑوں کو جمع کر۔ لیکن بہرحال ٹکڑوں کو جمع نہ کر سکی، لیکن بچوں کو جمع کرنا ہے زینب کو، نائب امامت ہے۔ کچھ بچے ہیں جو نظر نہیں آ رہے، کچھ بچے نظر نہیں آتے، کہتی ہیں بی بی کہتی ہیں چلے بہن ام کلثوم بچوں کی تلاش میں چلتے ہیں۔ دونوں شہزادیاں چلی مقتل کی طرف، دیکھا ایک مقام پر خاک پر دو بچے لیٹے ہوئے ہیں۔ اے بہن شاید یہ بچے یہاں آ کر تھک کے سو گئے ہیں۔ ایک بچے کو زینب نے اٹھایا، ایک کو ام کلثوم نے اٹھایا، مگر کیا دیکھا بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان تھے۔ اے بہن غضب ہو گیا، لگتا ہے جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا یہ بچے گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہو گئے۔ مسلم کی یتیمہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایت ہے کہ دونوں بہنیں چند قدم اور آگے بڑھی تو ایک عام سا مسافر نظر آیا، اس سے پوچھا، شاید یہ روایت یہ مقتل میں نے خود دیکھی ہے، میں آپ تک سنا رہا ہوں، ایک اور پہلو سے ہو، اس سے پوچھا کیا تو نے کسی بچی کو اس بیابان میں دیکھا ہے؟ ایک اور بچی ہے جو نظر نہیں آتی، تو مسافر ہے یہاں سے گزر رہا ہے، کیا اس مقتل میں کوئی بچی نظر آئی ہے؟ کہتا ہے میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے فرات کے کنارے لے گیا تھا تو نشیب سے ایسی دردناک آوازیں آ رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ اب جو بیویاں آگے بڑھی اس نشیب کی طرف تو دیکھا ایک لاش ہے بے سر سے، ایک بچی لپٹی ہوئی ہے، بیان کر رہی ہے جب بچہ باپ کو پیار کرتا ہے، عزیزوں پھر سے سننا، جب بچہ خدا آپ کی اولادوں کو حسین کے بچوں کے صدقے میں سلامت رکھے، بچہ باپ کو پیار کرتا ہے تو گلے سے لگ جاتا ہے۔ ہائے وہ بچی باپ کے گلے سے کیسے لگتی جس کے باپ کے لاشے پر سر ہی نہیں تھا۔ بچی باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ بیبیاں پہنچی، سن لینا اب میں ایک فطرت کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ جائے تو آہ بھر کر یا حسین کہنا۔ بیبیاں پہنچی، جیسے بچی کو ہلایا نا، بچی نے گھبرا کے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لی۔ نہیں پہنچا ہے جملہ، پہنچا تھا۔ بچی نے گھبرا کے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے، کہتی ہے اور نہ مارو، اور نہ مارو، اب بابا میں نہیں رہوں گی، نہ مارو تماچے۔ کہ بیٹی میں تیری بھوبی زینب تجھے لینے آئی ہوں۔ کہ بھوبی اللہ جب شمر مجھے تماچے مار رہا تھا، جانتے ہو نا عزیز، اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی،
हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने आगे बढ़कर चाहा आग बुझा लूं, बच्ची पीछे हट गई। मैं आले मोहम्मद से ताल्लुक रखती हूँ, कोई नामहरम खबरदार मेरे जिस्म को हाथ ना लगाए। का बीबी फकत दामन पकड़कर आग बुझाऊंगा। आग बुझा ली। का तो कुछ रहमदिल मालूम होता है, मुझे बहुत तमाचे लगे हैं, बस इतना बता दे नजफ का रास्ता कौन सा है। का नजफ जाकर क्या करोगी? का नजफ में मेरा दादा कायनात का मुश्किल कुशा अली मुर्तजा रहता है, नजफ जाकर फरियाद करूंगी दादा तुम तो कूफा के यतीमों को पाला करते थे, कूफा के यतीम आपको अपना बाप कहा करते थे। बाबा ए दादा आज आपकी सकीना तमाचे खा रही है। लेकिन मैं उस मक्तल में दौड़ी। आवाज पहुंच रही है ना, गिरिया हो रहा है ना घरों में, इंशाअल्लाह हो रहा होगा, मुझे यकीन है कामिल है, आज तो कयामत की रात है। फूफी अम्मा बस मैं क्या करती, उन तमाचों से बचने के लिए मैंने बाबा को सदा दी। बाबा अंधेरी रात में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, बाबा बताओ सकीना कहाँ जाए। कि मेरे बाबा के लाशे से इस नशेब में आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, ऐ मेरी लाडली सकीना आजा। मैं दौड़ी नशेब की तरफ, मैं आके बाबा के लाशे से लिपट गई और फरियाद की, बाबा आपने जो गोशवारे पहनाए थे उतार कर ले गया, बाबा उतार कर नहीं छीन कर ले गया। कानों से लहू जारी है, बाबा चेहरे का रंग तमाचों से बदल गया है। बाबा आई सदा ये शाह के लाशे से उस घड़ी, सदके में तेरे सब्र के ऐ मेरी लाडली, तुझको नहीं लई ने तमाचे लगाए हैं बेटी, ये सब हुसैन ने सदमे उठाए। अल्लाह अकबर। अजीजों चंद लम्हे रह गए अशरा खत्म होने में, बस जिसके नसीब में जितना होगा वो रो लेगा, फिर अशरा हुसैन तो अगले साल आएगा। खुदा हाफिज कहना है, एक एतबार से अशरे को खुदा हाफिज कहना है। ऐ फूफी अम्मा, सकीना कह रही हैं, फूफी अम्मा जब मैं ये कह रही थी ना कि बाबा कोई गोशवारे उतार कर ले गया, मेरे चेहरे पर तमाचे लगे, मेरा रंग बदल गया, तो कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही थी, सकीना ठहरो ठहरो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह रे करीम हुसैन हम कुर्बान हो जाए। हुसैन ने अपने लिए नहीं कहा, अपने शियों को याद किया। सुनो ऐ हुसैन पर रोने वालों सुनो, शाम गरीबा हुसैन ने तुम्हें याद किया है। सकीना से कहा मेरे चाहने वालों से कहना, शियाती महमा तुम माज़बिन फज़कुरूनी औ समिअतुम बेगरीबिन औ शहीदिन फंदबूनी। कहना चाहने वालों जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी से याद कर लेना, किसी गरीब का मातम करना हो सबसे पहले हुसैन गरीब का मातम। वाह हुसैना, वाह हुसैना। अजीजों दो रिवायतें और पढ़नी, खत्म करने लगाओ। शाम गरीबा किसकी ताब है कि लंबे मसाइब पढ़ सके। बस एक मर्तबा बीबी ले आई सकीना को, बस सारे बच्चों को अब जमा कर लिया, अब बीबी मौजूद है। एक मर्तबा रिवायतों में मिलता है, ज़ौजा हुर के लिए भी मिलता है और भी कुछ मस्तूरात के लिए मिलता है कि जो हाजिरी लेकर आई, पानी कुछ लेकर आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजों मौलाना अजहर हसन जैदी साहब इस रिवायत को पढ़ा करते थे। पानी लेकर आई और आकर बीबी की खिदमत में पेश किया, कहा बीबी 72 का पुरसा कबूल करो। बीबी ने उससे कहा, पहले बीबी ने उससे कहा मैं तुझे हुर का पुरसा पेश करती हूँ, कभी भी मैं तो 72 का पुरसा देने के लिए आई हूँ। ये पानी की कुछ सबील है बीबी, ये ले लो। एक मर्तबा बीबी ने कहा नहीं, मुझे नहीं पीना पानी, मेरा हुसैन मार दिया गया, अब जैनब को प्यास नहीं है, अब जैनब पानी पीकर क्या करेगी। मेरा अब्बास पानी लेने गया था, वो रात पर शाने कटाकर सो गया, चला गया अब्बास, मेरी चादर छिन गई है, अब पानी नहीं पीना। एक मर्तबा सैयद सज्जाद आगे बढ़कर कहते हैं फूफी अम्मा हम आपसे कह रहे हैं ये पानी पी लीजिएगा। का बेटा सज्जाद मुझे पानी नहीं पीना, अब दिल में हसरत नहीं रह गई। का जरा फूफी अम्मा आसमानों की तरफ देखिएगा। अब जो बीबी ने देखा हौजे
कोसर का मंजर है, हुसैन शहीद हौज़े कोसर पर है, नाना रसूल अल्लाह आगे बढ़े, बेटा इम्तिहान पूरा हो गया, जो समझ गए चेहरा पीट लिया हुसैन कहकर, बेटा इम्तिहान पूरा हो गया, ले पानी पी ले। कहा नहीं नाना मुझे नहीं पीना पानी, मैं नहीं पीऊंगा पानी। बाबा अली मुर्तजा साकिए कौसर आगे बढ़े, बेटा हुसैन तू पानी पी ले, तेरा बाबा तड़प रहा है। कहा नहीं बाबा मुझे नहीं पीना पानी। अब यह कि हुसैन की दुखियारी माँ आगे बढ़ी, ऐ मेरे लाल हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा है, बस ऐसा तो नहीं होता, तू पानी क्यों नहीं पीता? कहा अम्मा जब तक मेरी ज़ैनब प्यासी रहेगी, अम्मा जब तक मेरी ज़ैनब करबला में प्यासी रहेगी मैं पानी नहीं पीऊंगी, पानी नहीं पीऊंगा। बस एक मरतबा बीबी ने वो कूज़े आब ले लिया, लेकिन पहले बढ़ाया सकीना की तरफ। क्या सकीना बेटी पानी पी लो, पानी आ गया। अब पुपी अम्मा चाचा बाज वापस आ गया? क्या नहीं चाचा नहीं आया, पानी फकत आया है। अच्छा पानी लिया, बच्ची ने फिर मक्तल दौड़ना शुरू किया। अरे बच्ची तू क्यों जा रही है? इसलिए कि सकीना ने कहा था पुपी अम्मा आप मुझे क्यों पिला रही है सबसे पहले? क्या बेटी जो सबसे छोटा होता सबसे पहले पानी पिलाया जाता है। बच्ची दौड़ी मक्तल की तरफ, कभी भी अम्मा मेरा अली असगर सबसे छोटा था, बाबा पानी लेने गया, असगर तीर खा कर आया। अल्लाह अकबर। अब ज़ैनब पहरा दे रही हैं। देखो शाम गरीबा के मसाइब तो उसके बगैर पूरे नहीं होते ना। जब ज़ैनब पहरा दे रही हैं तो ज़ैनब अब्बास भी हैं, ज़ैनब हुसैन भी हैं, अब ज़ैनब अकबर भी हैं। कि राह कूफा से एक मुसाफिर आता हुआ नजर आया, हाय हाय हाय। बीबी ने उसे दूर से कहा देख हमें लूटा जा चुका है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, तू यहाँ पर ना आ। वो मजीद करीब आया, कहा मैं तुझे मोहम्मद की नवासी बनकर कहती हूँ करीब ना। वो और करीब आया, कहा मैं तुझे फातिमा की बेटी बनकर वास्ता देती हूँ, देखा और करीब ना। जब वो मजीद करीब आ गया तो ज़ैनब को जलाल आ गया, कहा तूने मुझे तन्हा खातून समझ लिया है क्या? अब्बास की बहन ज़ैनब हूँ। आने वाले के घोड़े की लगाम पर हाथ रखा, कहा खबरदार जुर्रत ना करना के आगे बढ़े। आने वाले ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया। अजीजों माँ की गोद से ये मसाइब सुने, जानते हो ना कौन था वो? ज़ैनब को अपना बाबा नजर आया। सुन लेना, जिन्हें अल्लाह ने बेटी अता की है वो समझ पाएंगे बेटी कितनी ही मुसीबतें आ जाती हैं। कई मर्तबा शोहर से भी नहीं कहती, छुपा लेती है, लेकिन बाप को बेटी से खास मोहब्बत होती है। बेटी बाप से अपने दिल का हाल कह देती है, अपनी बात मनवा लेती है। ज़ैनब के सामने उनका बाबा आ गया, कहा बाबा अब आए हो बाबा, अब आए हो। शाम गरीबा मुकम्मल नहीं होती जब तक ये ना कह दिया जाए बीबी की तरफ से, ऐ मौला अली अब आए हो बाबा। मेरा अब्बास शाने कटाकर सो गया, मेरा हुसैन प्यासा ज़िंदा हो गया, कासिम कमाल हो गया, असगर गले में बर्छी खाकर गले में छिदवा कर सो गया, अकबर कलेजे में बर्छी खाकर सो गया। तो उस रिवायत में बीबी ने उल्टे कदमों चलना शुरू किया। शहजादियां कहती हैं बीबी आपका बाबा आया है, अरे आप उल्टे कदमों क्यों चल रही हैं? क्या बीबियों किसी के पास कोई चादर का टुकड़ा बचा हो? सलाम सलाम आपके वालिदैन पर सलाम, जिस जुमले को समझ पाते। किसी के पास कोई चादर का टुकड़ा बचाओ, तो कभी बाप के सामने भी बेवक ना हो। चादर नहीं करी, कोई चादर का टुकड़ा सर पर रख लो। बीबी आज तो रात का अंधेरा है, आज तो बाबा अली है, कल रोज़े रोशन होगा, कूफे का बाजार होगा, शाम का दरबार होगा, मुनादी निदा दे रहा होगा, ये अली की बेटी है, ये सैयदा की बेटी है। कोई पत्थर मार रहा होगा, कोई गर्म पानी फेंक रहा होगा, सर पर चादर नहीं होगी। अलविदा अजीजों, ये करबला वाले हमारे घरों में मेहमान थे, ये मेहमान आज घर
گھروں سے رخصت ہو رہے ہیں. حسین کا قافلہ ہمارے گھروں کی عزت بڑھا رہا تھا. کیا رونق تھی, کیا روشنی تھی, کیا رقت تھی. اشرا ختم ہو رہا ہے, اب چھانے لگی شام غریبا. آئے قیامت کا ہے سما, خیمہ سادات سے اٹھا دھواں. آئے قیامت کا ہے سما. اب یہ فرش نہیں رہے گا, اب یہ روزانہ کی کئی مجلسیں نہیں رہیں گی. خدا حافظ مولا, الوداع عباس, الوداع علی اکبر, الوداع قاسم. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. پھر سے کہتا ہوں, بچے جو اگلے برس نہیں معلوم اشرے میں کون زندہ رہے گا. اے بی بی زینب, شام غریبہ پر ہمارا سلام لو. الوداع بی بی, بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آخری زندگی کا سلام سمجھتے ہوئے شام غریبہ ہے کربلا دلوں کو لے کر جاؤ. بین الحرمین, ایک طرف عباس کا حرم, ایک طرف حسین کا حرم, ایک طرف جلے ہوئے خیموں کی یاد ہے. خیمہ گاہ موجود ہے, کبھی خیمہ گاہ جا کر حسین کے مصائب پڑھے, زینب کو پرسا دے. کبھی عباس کے حرم میں زینب کے مصائب پڑھے, غازی کو پرسا دے. اے بیویو سلام, اے غازی سلام, اے مولا سلام. سب مل کر کہنا میرے ساتھ اپنے گھروں پر, السلام علیکم حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین, ماتم حسین, یا حسین یا حسین.